عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صحابیت ہے۔ جس طرح نبی انوار الہیہ کا آئینہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ نبی کے شاہکار ہوتے ہیں، کمالات نبوت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ قدرت حسن نبی کو نکھارتی ہے اور رسالت صحابہ کو سنوارتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہیں تو صحابہ ستارے۔ انہی چمکتے ہوئے ستاروں میں ایک عظیم شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں، جنہیں داماد علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سسر پیغمبر، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب نامہ 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصی دعا کے ساتھ اللہ سے مانگا۔ آپ مراد مصطفیٰ بن کر آئے۔ آپ کے کلمہ پڑھنے پر حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ یہاں خوش ہیں اسی طرح آسمانوں پر فرشتے خوش ہیں۔ اور صحابہ اکرام نے آپ کی قبولیت اسلام پر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ عمر اسلام لائے تو پھر زندگی کے اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی۔ بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، خندق کا موقع ہو، خیبر ہو، فتح مکہ ہو، تبوک جانا ہو، حجۃ الوداع کا موقع ہے، یہ تمام ایسے مواقع ہیں جہاں عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فاتح اسلام ہے۔ آپ کے دور میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ سن 14 ہجری میں دمشق، حمص، بالابکہ آپ کے دور میں فتح ہوا۔ سن 15 ہجری میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یرموک، قادسیہ یہ علاقے فتح ہوئے، اور اسی سال آپ نے ایک امام کے پیچھے تراویح کا سلسلہ شروع کرایا۔ سن 16 ہجری میں اہواز اور مدائن کے علاقے فتح ہوئے، اور آپ کے کمانڈر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ کے محل میں جمعہ ادا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ 18 ہجری میں نیشاپور کے علاقہ فتح ہوا۔ 19 ہجری میں قیصاریہ، اور 20 سن ہجری میں مصر اور اس کے علاقے، 21 سن ہجری میں اسکندریہ، اور 22 میں آذربائیجان، طرابلس، 23 میں کرمان، سجستان، مکران، اصفہان کے علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں 1036 علاقے شہر فتح ہوئے، اور آپ نے ان تمام علاقوں میں مساجد بنائی، امام مقرر کیے،
मुअज्जिन मुकर्रर किए, 4000 मसाजिद ऐसी तामीर की जहां 5 वक्ती नमाजें अदा होती, 900 जामे मस्जिदें आपने बनाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने बैतुल माल का निज़ाम तरतीब दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने बाकायदा अदालती निज़ाम तरतीब दिया। हजरत उमर ने इस्लामी तारीख का आगाज मुहर्रमुल हराम से किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फौज को बाकायदा रजिस्टर किया, पुलिस का आपने महकमा बनाया, जासूसी का महकमा बनाया, मौज़नीन और इमामों की तनख्वाहें मुकर्रर की, छावनियाँ आपने तामीर की, मर्दम शुमारी का आगाज किया और जासूसी का निज़ाम बनाया। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर इस्लाम लाए तो इज्जत आ गई। उमर आपका इस्लाम की फतह, आपकी हिजरत नुसरत, आपकी खिलाफत रहमत। हम बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, मगर उमर ने लड़कर बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुलवाया और बैतुल्लाह में हमारा आना जाना शुरू हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं हर एक ने खुफिया हिजरत की, मगर उमर रजी अल्लाह ताला वो शख्सियत है जिन्होंने आलल ऐलान हिजरत करते हुए फरमाया कि जिसने अपने बच्चों को यतीम, बीवी को बेवा करना है वो मैदान में आ जाए। आज उमर हिजरत कर रहे हैं। मदीने के बाहर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गश्त फरमा रहे थे तो एक काफिला ठहरा हुआ है और बच्चा रो रहा है। आपने उसकी वालदा से कहा बच्चा क्यों रो रहा है? कहने लगी मैं दूध छुड़ाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपने फरमाया तू दूध क्यों छुड़ा रही है? कहने लगी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बच्चा दूध छोड़ दे तो उसका वजीफा बैतुल माल से लगेगा। तो आप बड़े परेशान हुए और फरमाया उमर तेरी वजह से कई बच्चे भूखे रह गए। आपने ऐलान कर दिया जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका वजीफा बैतुल माल से अदा किया जाएगा। मदीना से बाहर एक बूढ़ी औरत सफर कर रही थी और एक जगह ठहरी हुई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने तशरीफ लाए। आपने उस औरत से पूछा, बूढ़ी अम्मा से, कि उमर का क्या हाल है? उन्होंने कहा उमर, उसको हमारा ख्याल कोई नहीं, उसने तो मुझे कोई कभी कुछ दिया नहीं। आपने फरमाया उमर को बूढ़ी अम्मा आपके हाल का क्या पता होगा? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा अगर उमर को अपनी रियाया का नहीं पता तो वो खलीफा क्यों बने? ये रियासत मदीना का तस्वर है। रियासत मदीना कहने से रियासत मदीना नहीं बनती। उसके लिए उमर का किरदार चाहिए, उसके लिए अबू बकर की सीरत चाहिए, उसके लिए उमर की सखावत चाहिए, उसके लिए हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत चाहिए। तो आपने उस बूढ़ी अम्मा की जरूरियात को पूरा किया और उससे माजरत की। एक दफा आप ज़कात के ऊंटों को तेल लगा रहे थे और उनका इलाज व मुआलजा कर रहे थे। एक वफद आया और उस वफद ने आकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं? तो आपने फरमाया मैं गरीबों और यतीमों के जो ऊँट हैं, ये सदके के ऊँट हैं, ये बेवों का हक है, यतीमों का हक है, गरीबों का हक है। मैं इनको उनका इलाज व मुआलजा कर रहा हूँ ताकि उनका हक ज़ाया ना हो। तो एक शख्स कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, किसी गुलाम से कहते, वो ऊँटों का ख्याल रखता। तो आपने फरमाया उमर से बड़ा कौन गुलाम होगा? बैतुल मक़दस फतह करने के लिए गए तो गुलाम सवार है और खुद पैदल है और कपड़ों पर पेबंद लगे हुए हैं। ये रियासत मदीना का तस्वर है। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम अबू लुलु फ़िरोज़ जो मजूसी था, ईरान का रहने वाला, नमाज फजर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला इमामत फरमा रहे हैं और उसने जहर में बुझाया हुआ खंजर आपके पेट में उतार दिया। आप जख्मी होकर गिरने लगे तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मुसल्ला पर खड़ा कर दिया और बताया, दुनिया को दिखा दिया कि नमाज कितनी अहम चीज़ है कि खलीफा वक़्त ज़ख्मी हैं, ज़मीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन सहाबा नमाज अदा करें। अबू लुलु फ़िरोज़ ने
صحابہ کی صفوں میں سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ صحابہ مجاہدین کی صفیں تھی، مجاوروں کی صفیں نہ تھیں، وہ نکل نہ سکا، صحابہ کو زخمی کیا، اور پھر اس نے اپنے ہی سینے میں خنجر اتار لیا اور اسی طرح مردار ہو گیا۔ 27 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے، گھر میں لے جایا گیا۔ آپ اتنے زخمی سے اگر دودھ پلایا جاتا تو وہ آنتیں زخمی تھی، باہر نکل جاتا، بے ہوشی کی کیفیت آ رہی تھی، تو نماز کا وقت آ گیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین نماز، تو آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا ہاں ہاں، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں نماز ادا نہ کی جا سکے۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا بیٹا جاؤ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے کہنا کہ عمر حضور کے قدموں میں جگہ چاہتے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا اگر وہ اجازت دے دے تو روضہ رسول میں حضور کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے عام قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کر دے۔ لیکن فرمایا بیٹا میرے انتقال کے بعد میری میت کو جب روضہ رسول کے قریب لے جاؤ تو پھر دوبارہ اجازت طلب کرنا، ہو سکتا ہے اس وقت جذبات میں بہہ کر ان نے اجازت دے دی ہو، لیکن یہ دوبارہ اجازت لینا۔ اس طرح یہ عظیم شخصیت 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والی شخصیت یکم محرم میں روضہ رسول میں دفن ہوئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنازہ پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔